वंदे मातरम समस्त को प्रणाम सुस्वागतम। एपिसोड नंबर 354 द सीक्रेट नॉलेज पेज 71। गुह्य आध्यात्मिक ज्ञानर 354तम अध्याय को आपण मानक स्वागत। पेज 71 आरंभ। आम आज आलोचना करिबा असंपूर्ण पृथ्वी रे से एक आत्मसत्ता। His is a spirit in an unfinished world। एक असंपूर्ण पृथ्वी रे से एक आत्मसत्ता। तार सेकेंड लाइन टा होची दैट नोज हिम नॉट एंड कैन नॉट नो इटसेल्फ। जो पृथ्वीटा से पृथ्वीटा होची एक अनफिनिश्ड वर्ल्ड, जे कि तांकु जाने नहीं कि निजुक भी मध्य जाने नहीं। यही भलिया पृथ्वी रे प्रभु विचरण करुचंती। एक कथा शुणिले सारा पर हुए तो आपण माने केते ताकू हृदयंगम करिवे बा बुझिबे ताहा तो अलगा कथा, किंतु सत्य होची यही भलिया। जीवनर सत्य होची एया। ये पृथ्वी रे आमे जोथिरे रहूछु एक असंपूर्ण पृथ्वी, तारी भितरे से रहूचंती, किंतु आमको लागुच आमे ठीक ठाक अछु। काहे के लागुछु ना जीवनर सत्य को आमे बुझी ना, जीवनर सत्य को आमे देखी ना, जीवनर सत्य को आमे अनुभव भी करी ना। तेणु आमको जेमिति लागुची जहाँ देखुଛୁ आमको से भल लागुଛି, आमको भावुछु बोधे आमे सब जाक पाई जाइछु। तेणु श्री अरविंद जो पृथ्वी कथा वर्णना करुछन्ती आगु आपनको बारंबार कहिजे श्री अरविंद पाखापाखि 300 प्रकार पृथ्वीर अंततः मु जेतिक बाट खोजिक पाइछि। प्रतिदिन 3-4टा नुआ पृथ्वीर जेमिति भास्कोडा गामा भारत आविष्कार करथिले, मु सेमिति बोधुए प्रतिदिन 3-4 प्रकार पृथ्वीर आविष्कार करुछि। श्री अरविंद क्या थ्रू मु निजे जाइक आविष्कार करूनी कि चेतनागत भाव में भी कहले ठीक हम कि भूल हम कहीपरि, कि श्री अरविंद को खोजी खोजी चलुचे। श्री अरविंद कौट कौन लिखिं मुझे खोजी खोजी जाइक पाऊँ। तेणु से जो विभिन्न प्रकार पृथ्वी कथा आप चिंता करेंगे ता भर गोटे पृथ्वी हूँ अनफिनिश्ड वर्ल्ड। आप कभी एमतीका पृथ्वी कहीं तैयारी कले, अनफिनिश्ड वर्ल्ड कहीं तैयारी कले? कहीं ना जिते अनफिनिश्ड कथा होची ता पाखरे आउ गोटे शब्द आउची फिनिश्ड। परिपूर्ण हब, संपूर्ण हब, असंपूर्ण रही फोल्डिंग होकर रही अनफोल्डिंग करेंगे। सिक्रेट होती रिभिल कर, कनसिल होकर रही रिभिल करवा आरंभ करेंगे। सिक्रेट होती बाहर को आणवे। सेमती जो अनफिनिश्ड वर्ल्ड होती कौन करेंगे ना आपंकर फिनिश करने संभावना अच्छे। जब फिनिश हो जाता ये पृथ्वी भीतर किसी मजा न था, जीवन अर्थ किसी ना था ना। एडवेंचर जो मजा बारंबार से जिनस एडवेंचर एडवेंचर आम कहते एडवेंचर जो मजा अच्छी आपण भीतर जब संपूर्णता आसीज ताहा किसी पाइबे ना। माँ कहती ये पृथ्वी रे संपूर्णता बोलिक किसी जिनस ना, जिते बाट जी से नुआ नुआ जिनस देखा पाइबे, किंतु चेतनागत भाव में आम जाऊना। एक संक्षिप्त मन को लेकर आम किछिटा आगू जाऊँ, एक सीमित सीमित संक्षिप्त यारी मन को लेकर आम कि भावुँ। इंद्रियगत भाव में आम चिंता करूँ बसीचु। तेणु आमको लगुच बोध ये सब जाक सरीगला, सब जाक पूर्ण हो, किंतु आखिरी क्या होता है? जो एडवर्टाइजमेंट शुणुथे आखिरी क्या होता है? कारण आप अनेक किसी अच्छी। श्री अरविंद मनुष्यर विभिन्न प्रकार शह शह डेफिनेशन देइचंती। होपफुली आप पढ़ी थे कि शुणी थे। ता भीतर गोटे जिनस लिखिं फॉर्चुनेटली इनकनसिस्टेंट। ये शब्द शुणिला जब आप प्रकृत में इंग्राजी को तर्जमा करुवे भावुवे बट भावे श्री अरविंद एमती कौन लिखिले, एमती कौन लिखिले? कारण श्री अरविंद को लेखा ही हूँ से भाया। श्री अरविंद जहाँ कहते से देखते अप्रिय सत्य कहती। गोटे आपण भाषा जमी कहती प्रियम सत्यम प्रियात प्रियम प्रियात माँ प्रियात अप्रियम सत्य। संस्कृत ये श्लोक सहित आप परिचित थे। सत्य कहवा उचित, प्रिय कथा मध्य कहवा कथा, किंतु अप्रिय सत्य कहब ना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात कहवा उचित, किंतु माँ प्रिया माँ ब्रूयात अप्रियम सत्यम, अप्रिय सत्य कहबे ना। किंतु श्री अरविंद से भाया सबुजाक कहते अप्रिय सत्य कहते, किंतु श्री अरविंद पाखे एतिक थिला जे सी होती निजे से महानायक जहाँ हाथ में सबुजाक थिला पृथ्वीटा को परिवर्तन करदेवार सामर्थ्य अच्छी। से देखी जानी बुझी कर आमको सहायता करुँच पाखे लाभ अच्छे जो जाऊँ। किंतु जो कथा गुड़ाक कहते मान जमी कहे ना
ଯେମିତି ଋଷି କେଶ ଛିଡ଼େଇ ମରିବ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖା ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ। ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଥିବେ ତାହେଲେ ଅଲଗା କଥା। ସେମିତି ଯଦି 2-3ଟା ମେସେଜ୍ ଆରି ଭିତରେ ରହିଯାଉଥିବେ, ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫର ଭିତରେ ରହିଯାଉଥିବେ, କିମ୍ବା ତାକୁ ଏମିତି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶରେ ଯଦି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ଭାବିକି ଯଦି ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କେମିତି କ'ଣ ବୁଝିବେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସତ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ହିଜ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ପିରିଟ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଅନଫିନିଶ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ। ହିଜ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ପିରିଟ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଉଛି, ପୃଥିବୀଟା କେମିତିକା ଅନଫିନିଶ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ, ଏ ପୃଥିବୀଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସରି ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି, ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଇନକନସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। କନସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି ଅଛି, ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ କନସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏପଟ ସେପଟ ହେଉନି, ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ରଖିଛି ସେଠି ବାରମ୍ବାର ବଦଳଉନି, ଯେଉଁ ଘରଟାକୁ ନେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ମାନେ ବଦଳାଇବା ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ, ଯେଉଁ କଥାଟା ମୁଁ କହିଦେଇଛି ମୁଁ ସେ କଥାଟା ଯେମିତି ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ମୋର ମାନେ ମାନେ ବଦଳାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଇନକନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ପୁଣି ଇନକନସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, କନସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇନକନସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ପୁଣି ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଇନକନସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ସେ ଇନକନସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଇନକନସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଖରାପ, ପୁଣି ତା ପୂର୍ବରୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଫର୍ଚୁନେଟ୍। କାହିଁକି ନା ତା'ର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ପାଇବା ପାଇଁ। କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମାନେ ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ମୁଁ ଘରଟିଏ ତ ହେଇଗଲା, ଚାକିରିଟିଏ ତ କରିଦେଲି, ବାହାସାହା ହେଇଗଲେ, ପିଲା ତ ଯାଇକରି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଚାକିରି କଲେ, ଏଥର ମୁଁ କନସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲି, ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ନାହିଁ, ୟାର କିଛି ଅର୍ଥ ନଥାଏ, ଆର ଇଏ କଥା ନାହିଁ। ସେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପିପୁଲ୍ କମ୍ ଟୁ ହାଇ ପୋଜିସନ୍ସ ୱିଥ୍ ପେନ୍ସ ଟୁ ଗ୍ରେଟର ପେନ୍ସ। ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବହୁ କଷ୍ଟ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କ୍ଲର୍କଟା ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରଟା ହେଇଥିବ, ସେ କ'ଣ ଏତେ ସହଜରେ ତାକୁ ଲେଖ ନେଇକି ବସେଇଥିବେ, ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବ, ବହୁତ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଥିବ, ରାତିଦିନ ଶୋଇପାରୁନଥିବ, ଖଟି ଯାଇଥିବ, ତାପରେ ସେଠି କ'ଣ କରିବ ନା ଡେମୋକ୍ରେସିର ଖଡ଼ଗ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲୁଥିବ, ଧୂମକେତୁ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୋଇପାରୁନଥିବ। ୱିଥ୍ ପେନ୍ସ ଟୁ ଗ୍ରେଟର ପେନ୍ସ, କଷ୍ଟ ସହିକି ଯାଉଛି, ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଏଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ କହିଦିଏ ଯିବା ବେଳକୁ। ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଗୋଟେ ହାଇ ପୋଜିସନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମେୟର ହେଲା। ମେୟର ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ମେୟର ହେଲା, କର୍ପୋରେସନର ମେୟର ହେଇଗଲା। ସେଟା ତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଆସିକି ବାପାକୁ ଦେଖାଗଲା, ବାପା ବି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ବାପା କ'ଣ କଲେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ତାର କାମ କରିବା ପାଇଁ, ବାପା ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ଦେଖା କରି ଯାଉଛୁ ନା, ହଁ ଖୁସି ହେବୁ, 2ଟା ଲଫାଫା ତାକୁ ଦେଲେ, ମୁଦା ଲଫାଫା, ଏନଭଲପ୍ ଯେଉଁଟାକି ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ନେଇଯା। ଆଉ ଗଲାବେଳକୁ କହିଲେ 1 ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି, 2 ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି କିଛି ବାଇଚାନ୍ସ ଜୀବନରେ ବିପଦ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ତୁ 1 ନମ୍ବର ଲଫାଫାଟା ଖୋଲିବୁ, ତାପରେ ଯଦି ବିପଦ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବର ଲଫାଫାଟା ଖୋଲିବୁ। ତେଣୁ ବାପା ଜାଣିଛି ଏଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, କାରଣ ଚଲା ବାଟ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ୍ ପାୱାର, ପଲିଟିକ୍ସ ଥାଏ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବ। ତାପରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ତ କେହି କାହାର, ଦୁନିଆରେ ଏମିତିକା ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, କେହି କାହାର ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁକୁ, ତେଣୁ କିଛି ହେଉଛି ନାହିଁ। କାରଣ ବନ୍ଧୁ ବୋଲିକି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଖି ବୁଝିକରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଆଖି ବୁଝି ଆପଣ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଉତ୍ସବେ ବେସନେ ଚୈବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷେ ଶତ୍ରୁ ବିଗ୍ରହେ ରାଜଦ୍ୱାରେ ଶ୍ମଶାନେ ଯଃ ତିଷ୍ଠତି ସ ବାନ୍ଧବ। ଉତ୍ସବ ସମୟରେ, ବିଳାସ ବେସନ ସମୟରେ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ, ଦେଶ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ, ରାଜଦ୍ୱାରରେ, ଶ୍ମଶାନରେ ଯିଏ ତୁମ ପାଖରେ ରହିଥିବ, ତୁମକୁ ସହାୟତା କରୁଥିବ, ସେଇ ବନ୍ଧୁ। କେତେଜଣ ଏଇଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆକୁ କହିଲେ 2ଟା ଲଫାଫା ନେଇକି ଯିବୁ, ଯଦି ତୋର କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ପ୍ରଥମ ଲଫାଫାଟା ଖେଳିବୁ, ତାପରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଆସିବ ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା ଲେଖିବୁ, ତା ଦେହରେ ମୁଁ କିଛି ଲେଖିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ନ ଆସିବ ତାକୁ ଖୋଲିବୁନି। ନେଇକି ଚାଲିଗଲା। ମେୟର ପଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିବେ। ସେଠୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା, କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ବିପଦ ଆସିଲା। ସେଠି କ'ଣ କରିବ, ମନେ ପଡ଼ିଲା ବାପା ଦେଇଥିଲେ ଲଫାଫା ନମ୍ବର 1, ଖୋଲିଦେଲା। ସେଥିରେ ଲଫାଫାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯଦି ବିପଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ତ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ମେୟର ଥିଲା ସିଆଡ଼କୁ ମାନେ ଠେଲିଦେବୁ, ସିଆଡ଼କୁ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୋଷ ଠେଲିଦେବୁ। ଇଏ କହିଲା ବଢ଼ିଆ କଥାଟା, ଆଉ ଠେଲିଦେଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିଗଲା, ଖୁସି ହେଇଗଲା, ବଞ୍ଚିଗଲା। କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ପୁଣି ଗୋଟେ ବିପଦ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ତ ଜାଣିଛି ବାପା ମୋତେ ବତେଇଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହିଲା ଯଦି ବିପଦ ଆସି 2 ନମ୍ବର ଲଫାଫା ଖୋଲିଦେଲା। 2 ନମ୍ବର ଲଫାଫାରେ ଖୋଲା ହେଇଛି, ରିଜାଇନ୍ କରିଦେଇକରି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ସେଠୁ ଆସିକି କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି, ଘରକୁ ଆସିଲା, ଦୁଃଖ କରିକି ବୁଲିଲା। ବାପାଙ୍କୁ କହିବା, ବାପା ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମେୟରଟାଏ, ମୋତେ ଆପଣ ସଜେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, କ'ଣ ତା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ଅଛି। ବାପା କହିଲେ ସମୟ ତୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ଥରଟାଏ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ତୋତେ ଲେଖିଦେଲି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପଦ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଇଏ ହେଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କରିଦେଲୁ, ସେ ଯେଉଁ ବିପଦ ଆସିଲା ସେଥିରୁ ଯଦି ନ ଶିଖିବୁ କିଛି, ତାହେଲେ ଜୀବନ ଯାକ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ।
सबुदिन तोर जीवन जीवन में हडल थी कि ऑब्स्टेकल आसवा दरकार नहीं जीवन सारा पढ़ुथु तोर परीक्षा आसवा दरकार परीक्षा न आसिले तू पास करें तार हायर क्लास को जापर तेणु परीक्षा आसवा दरकार कि एमती परीक्षा न आसू जाकि ते फेल करदे जीवन सारा न पढ़ी पारू सेमती हुए ना तेणु हडल्स थाए ताको पास कर जाती आगू को जाती कि हडल्सटा जब ऑब्स्टेकल हो गला ताहले कौन हम जीवा बंद यात्रा से बंद हो गला तेणु से कहते जदि से जो विपद प्रथम प्रकार विपद जदि तू किसी न शिखेलु ताहले कौन करू ना पलि आसू जदि से कहते इनकनसिस्टेंट था फर्चुनेटली जदि से कनसिस्टेंसी था जीवन किसी शिखी न था जीवन किसी अर्थ न था जीवन लाइफ माने कौन लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स आपड़ कहे ना सरल रेखार केमी कौन जाता जीवन तेणु ये मत से कथा कहते कौन ये जो पृथ्वी कथा कहते अनफिनिश्ड वर्ल्ड ये जो पृथ्वीटा हूँ कौन जब फिनिश्ड हो जाता आपन जीवन में किसी मजा न था जीवन में किसी अर्थहीन होकर बुलू था तेणु कहले पृथ्वीटा जब कौन ना अनफिनिश्ड वर्ल्ड ये पृथ्वीटा को तैयारी करेंगे फिनिश करने आपण मानक दि जाए ये पृथ्वी को आगू जावाई आपको दि जाए आप मोर सरीगला माँ कहते जैन व्हेन समबडी फील सैटिस्फाइड द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द ग्रेव वर्ड्स जो दिन जड़े भाव मु संतुष्ट तार परवर्ती स्टेप हूँ कौन ना जीव मशाणी को यात्रा हम मैंने आउ कि जीवन में सरीगला बड़ हुए जदि पूर्णचंद्र परी आउ न पारे बढ़ी फुटिला फूल कि फुटे आउ थे फुटे सीना फूल कड़ी तेणु जो भाव मो सैटिस्फाइड से आपंकर यात्रा आउ जापरनी तेणु ये कहते से भाया गोटे पृथ्वी को तैयारी कर पृथ्वी किए से ना भगवान निजे तैयारी कहीं तैयारी कले एक रू अनेक हाँपाई चेष्टा कले तेणु से भिन्न रूप धरिक आसिक पहुँचले जो आसी से कौटी तैयारी करूँ ना से रही सृष्टि सर्जना करने से कौन कले गोटे पृथ्वी तैयारी कले निजर प्रोजेक्शन रे पृथ्वीटा तैयारी है जो प्रोजेक्शन टाक तैयारी कौटू है प्रोजेक्शन तैयारी है ये पृथ्वी रही किए से ना सी निजे चलैले तेणु किसी मिछ नुह सब जगह ठीक ठाक अच्छी सृष्टि है जो मैंने रही किए से ना सत्तर तैयारी है सब जगह है किंतु अनफिनिश्ड करके रही कहीं अनफिनिश्ड कर रही ना जब फिनिश्ड करदे था लोक कौन करते ना क्या आपंकर किसी माने ये न था गोटे लोक जाकर पहुँच गोटे एमती अजना दीपर जब जा माड़ी बस गोटे दिरा घर करदेव बगीचा फगीचा टे करदेव सरला ताकू छाड़देले ये बगीचार से जो आपंकर आईलैंडर बा से जो जगटार किसी अर्थ न तेणु अनफिनिश्ड है प्रतिदिन लोक आसुवे प्रतिदिन जॉइन करुवे प्रतिदिन नुआ नुआ जिनस करुवे तार शेष ना आ कि गोटे जिनस रखिए जहाँ भी हो जी भी आसूची जहाँ भी करुच्ची जो प्रोग्रेस करुच्ची आ प्रोग्रेसिंग कहना ये तो जोग प्रोग्रेसिंग पृथ्वी प्रोग्रेसिंग इवोल्यूशन प्रोग्रेसिंग सबू जाकर यार शेष ना प्रोग्रेस कर धीरे धीरे जाऊँ तेणु यही अवस्था भितर जो मैंने अच्छा जो मैंने जाऊँच से आगू जावाई से अनफिनिश्ड ताकू एमाने फिनिश करने जीवे से भाया किंतु श्री अरविंद कहते एमती एक पृथ्वी जहाँ कथा कहते हिज इज ए स्पिरिट से होती एमती एक कहते जो असंपूर्ण होते सी हूँ एक आत्मसत्ता जो पृथ्वी कथा कहते अनफिनिश्ड वर्ल्ड से पृथ्वीटा कौन दैट नोज इज नॉट जानी नहीं एंड कैंट नो इट सेल्फ निज मत जापर यही भाया पृथ्वी जहाँ कहते असंपूर्ण पृथ्वीर ये हूँ संज्ञा रूप आपड़ कहे फिनिश्ड वर्ल्ड ना कौट फिनिश्ड वर्ल्ड अच्छी चिंता करूना प्रतिदिन तैयारी चली भंगागढ़ा चली उत्थान पतन चली आगू को जाऊँ कहीं प्रतिदिन यार धर्म केवे पर्यटन जीव ठीक ना शेष बोलिए आखिर क्या होता है ये किसी ना जो पृथ्वी को श्री अरविंद बुझेगा श्री अरविंद चमत्कार भाव में बुझेले कौन कहते निदर डिजायर नर सन दाई वर्ल्ड जमा तुम कौन पाई आसीच सी पृथ्वी ठीक अच्छे अनफिनिश्ड वर्ल्ड हिज इज ए स्पिरिट इन एन अनफिनिश्ड वर्ल्ड सी सीना पृथ्वीटा सीना अनफिनिश्ड किंतु आपण कौन होती स्पिरिट ना आत्मा ना भगवान अंश ना आपड़ तो किसी करने बसी कौन करेंगे ना ना पृथ्वीटा ठीक ठाक अच्छे मुझे रही कौन कहते ये जो पृथ्वी भीतर आपड़ रोचंती कौन करुँच नेवर डिजायर और सन द वर्ल्ड ये पृथ्वी प्रति कामना आसक्ति पोषण कर ना कि पृथ्वी की छाड़ी दियो ना कौन ये पृथ्वीटा डिजास्टरस वर्ल्ड डेंजरस वर्ल्ड ट्राजिक वर्ल्ड सफरिंग वर्ल्ड टसलिंग वर्ल्ड रिभल्विंग वर्ल्ड रिभोल्टिंग वर्ल्ड ये सब कहीकि आप छाड़ी दियो कारण श्री अरविंद 300 प्रकार मुझे आपको विदाउट प्रूफ रे मुझे कहेनी मो पाखे सब जाक रही बोलिक मुझे कहूँ ये केवल आपण मानी नुहे ये तो यूट्यूब रही चलीज तेणु हुए तो आज मुझे 300 प्रकार पृथ्वी कहूँ रफली काली देखा आउ 4-5 प्रकार से बढ़ी जाइए
କ'ଣ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ସବୁଦିନ ତ ନୁହେଁ, କିଛି କିଛି ବାଟ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ। ସବୁ ଆମେ ଯଦି ଖୋଜି ପାରୁଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତ ଆମେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୁହନ୍ତି ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ୱାର୍ଲଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ କଥା କହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ୱାର୍ଲଡ, ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟସାଇଡ୍, ଯଦି ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ସେଭ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଭିତରେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବ। ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ୱାର୍ଲଡ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଯିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ରୁଟି କପଡ଼ା ମକାନ ପାଇଁ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନି ଏ କରୁନି ସେ କରୁନି ତା ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଟା ଆବଶ୍ୟକତା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁଠି ହାୟର ସୋଲ୍ ଯେଉଁଠି ଆସନ୍ତି, ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ଲଙ୍ଗଳା ଫକୀର ଭିକାରୀ ଏମିତିକା ଲୋକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଥିବେ। ଯେଉଁ ସୁଫି ସନ୍ଥ ଗୁରୁ ସବୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ସତ୍ତା ଦେଖୁଥିବେ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଇତିହାସ ତାଙ୍କୁ ଲେଖି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତୁଳିତଳ୍ପ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ, କାଲି ହୁଏତ ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆସିଯିବ, ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଯିବ, ଗଲା ସରିଲା। ଆଜି ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଅମ୍ବାନୀ ଯଦି ଭାରତର ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଥିବ କି ଏସିଆର ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଥିବ, କାଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଦାନୀ ତା ପଛକୁ ଚାଲି ଆସିଥିବ। କିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କେହି ମନେ ରଖନ୍ତିନି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମନେ ରଖିଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ କିଏ ପଛକୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ଆସୁଥିବ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁମାନେ ପୃଥିବୀରେ କରିଛନ୍ତି, ସକ୍ରେଟିସ୍ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ଲାଟୋ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଗାଲିଲିଓ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। କେତେ ରାଜା ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଏକଛତ୍ରପତି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାରି ଭିତରେ ମହାବୀର ଜୈନ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ କିଛି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ଅଛି। ଆମେ ଆସିଛୁ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଅୟସ କରିକି ଯାଉଛୁ, ବରଂ ତାକୁ ବିକୃତ କରିଦେଇ ଯାଉଛୁ। ଅନଫିନିଶ୍ଡ ଥିଲା ଆହୁରି ତାକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ନିଦର ଡିଜାୟାର ନର ସନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କର ନାହିଁ। କହନ୍ତି ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ବା ସାଧୟତ୍ ଶରୀରମ୍ ବା ପାତୟତ୍, କାମ ଦରକାର ମୋର, ଶରୀରଟା ବରଂ ଗଲା ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ବା ସାଧୟତ୍ ଶରୀରମ୍ ବା ପାତୟତ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। କିମ୍ବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ପଳେଇ ଯାଅ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କିଛି କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ପଳେଇ ଯାଅ। କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଆସିଥିଲ? ସଂସାର ସଂସାର, ତାରି ଭିତରେ ତୁମେ ରୁହ, ଯାହାକୁ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ କରିବ। ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତୁମକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଡ଼ ରଖିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ତାର ଆସକ୍ତି ହେଇଯିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ସିକ୍ ଦ ବ୍ଲିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ପ୍ୟୁରିଟି, ପୃଥିବୀଟାକୁ କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ, ଡିଜାୟାର କରିବ ନାହିଁ କି ସନ୍ କରିବ, ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ? ସିକ୍ ଦ ବ୍ଲିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ପ୍ୟୁରିଟି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିବ, ଇଚ୍ଛା କରିବ, କାମନା କରିବ କାହାକୁ? ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ, ସେଇ ପବିତ୍ରତାକୁ। ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଚାରିଟା ଜିନିଷକୁ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦଟାକୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପ୍ୟୁରିଟିକି, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଫ୍ରିଡମ୍କୁ, ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଇନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସ ଏଭର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅର୍ ଏନ୍ଭାଇରନମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଠି ଥାଅ, ଯେମିତି ଥାଅ, ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିରେ ଥାଅ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଅ, ତାରି ଭିତରେ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଦେଖିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ଲିସ୍, ଗୋଟେ ପ୍ୟୁରିଟି, ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡମ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। এই ଚାରିଟା ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଥିବ ଭାବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିବ, ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ, ତୁମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଥିବ କିଛି ଅଲଗା। ଯଦି ଯଦି ନ କରିପାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ତାକୁ ଯଦି ଦରିଆକୁ ନ ଚାହୁଁଥିବ, ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, 100 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ସହାୟକ ହେବ ନା କି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଯାହା ବୁଝଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯାହା ବୁଝଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ 2-4 ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ହିଜ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ପିରିଟ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଅନଫିନିଶ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ନୋଜ୍ ହିମ୍ ନଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଣ୍ଟ ନୋ ହିମ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାନ୍ ରିଅଲାଇଜେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲଡ ୱାଜ୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରରଫୁଲ୍। ଏ କଥା କେବେ ଭାବିଲେଣି? ସାଧନାର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ କିଏ ହେଉଛି ମନକୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନି, ମୁଁ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଉଛୁ। ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଯାଉ, କ'ଣ ତ ଏତିକି କହିହେବ, ଆମେ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛୁ କହିହେବନି। ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ବେଶୀ ଯାଇଛି, ମୁଁ କମ୍ ଯାଇଛି, ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରୁନି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କନସିୟସ୍ ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମ୍ୟାନ୍ ରିଅଲାଇଜ୍ କରୁଛି, ମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛି ଯେ ତାର ଫାଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ନିଜର ଯେଉଁ ନିଜ ଉପରେ, ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ କିମ୍ବା ଏ ପୃଥିବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଅଛି, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରରଫୁଲ୍।
ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ କହନ୍ତିନି ଏଜୁକେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ଆପଣ ଲେଖିଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବେ ଯେ ଆଇ ନୋ ନଥିଙ୍ଗ ଦ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ହି ହୁ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ନୋ ନଟ୍ ହି ହୁ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଶୋ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସିଏ ଯିଏକି କ'ଣ କରିବ ନା ଜାଣିବାକୁ ସବୁବେଳେ ତାର ଜିଜ୍ଞାସା ଥିବ ଜାଣିବି କିନ୍ତୁ ସିଏ ନୁହଁ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ କହିବ ମୁଁ ଜଣେଇବି ମୁଁ ସବୁ ବେଶୀ ଜାଣିଛି ଏମିତି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ତ ଯୁକ୍ତି କଲେ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସିବ ଏପଟେ ଜଣେ କହିବ ହଁ କହିବ ଜଣେ ସେପଟେ ନା କହିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେମିତି କହିବ ଆଇ ନୋ ନଥିଙ୍ଗ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛି ବୁଝିବାକୁ ଆସିଛି ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛି ଯଦି କହିବ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗା ଜାଣିଛି ଆଉ ଜାଗା କେଉଁଠି ଅଛି ଶୁଣିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଜାଣିବା ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ହେବ ନିଜ ଉପରେ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯେ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଉ ଏରରଫୁଲ୍ ଆଉ ହେଉଛି ଏରରଫୁଲ୍ ଏ ପୃଥିବୀଟା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଉ ଭ୍ରମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନଫିନିଶ୍ଡଟା ଫିନିଶ୍ ହେବ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଏରରଫୁଲ୍ ସେଇଟା ରେକ୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଆଦୌ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଜାଣିଛି ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ବୁଝିଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇନିସିଆଲି ଥାଏ ଆମର କେଉଁ ନଥିଲା କି ବହୁତ କିଛି ଥିଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଅଧିକା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ହେଉଛି ଟିକେ ସବୁ ଯାକ ସମ୍ରାଟ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ମୋ ପୁଅ ହେଉଛି ଯୁବରାଜ ମୋ ଝିଅ ହେଉଛି ରାଜକୁମାରୀ ସବୁ ଯାକ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଘର ବାହାରକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ତ ଦୁନିଆଟା ବଦଳି ଯାଇଛି ନା ଆପଣ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛୁ ସେମିତି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଭାବିବେ ବେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ମୋର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିଟା ହେଉଛି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରରଫୁଲ୍। ହି ପରସିଭ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ରହୁଛି ଅଲ୍ ଇଟ୍ସ ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଆଡିକ୍ୱେସି ଏଥିରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି ଆଡିକ୍ୱେସି ନାହିଁ ଯାହା ଯେମିତି ରହିବା କଥା ସେମିତି ନାହିଁ ଯଥାର୍ଥତା ଯଥେଷ୍ଟତା ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଏ ଫିନିଶ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଦୌ ସେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି କହିଲେ ନା ତିଆରି କଲେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଇଏ ତିଆରି କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ତିଆରି କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ତାପରେ ନେଇକି ତାକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ପକାଇଦେଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ଯତ୍ନ ଗଢ଼ିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରମା ଉମାଙ୍କୁ ତିଆରି କଲେ ସବୁଯାକ ଠିକ୍ କଲେ ସବୁଯାକ ତିଆରି କଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟିକିଏ ଶ୍ୟାମଳି ରହିଗଲେ କାହିଁକିନା ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠି ଏଟା ମୋର ନିୟମ ନାହିଁ ଏଟା ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ ଭଗବାନ ଚାହିଁଛନ୍ତି କୌଣସି ଜିନିଷ ପରମାନେନ୍ସି କେଉଁଠି ନାହିଁ କେଉଁଠି ଟୁଇଷ୍ଟ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିକରି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବୋଲିକରି କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଇନ୍ଆଡିକ୍ୱେସି ଅଛି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି ଏରରଫୁଲ୍ ଅଛି ନଟ୍ ଫିନିଶ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଫ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ସେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଯାହା ହେଉଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଫିନିଶ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନୁହଁ ତାକୁ ବଦଳା ହେବ। ତେଣୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଭାତଟା ରାନ୍ଧିଦେଲେ ଭାତଟା ରାନ୍ଧିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ତାକୁ କିଏ ନେଇକରି ପଖାଳ କରିକରି ଖାଇବ କିଏ ତାକୁ ନେଇ ପଲଉ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ କିଏ ତାକୁ ବିରିୟାନୀ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ କିଏ ତାକୁ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ କିଛି କହିପାରିବେନି ଏଇ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆପଣ କହିବେ ନା ନଟ୍ ଏ ଫିନିଶ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ଚାଉଳଟା ଯେମିତି ଆଣିକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାକୁ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଅନଫିନିଶ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ ପରେ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ହେଉଛି ଅନଫିନିଶ୍ଡ ତାକୁ ନେଇକରି କିଏ କ'ଣ କରିବ ସିଏ ନେଇକି ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଲା ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ହି ହିମସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ନଟ୍ ହୋଲି ଏ କ୍ରିଚର୍ ଅଫ୍ ଦ ମେଟେରିଆଲ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଇଜ୍ ନଟ୍ ହୋଲି ଏ କ୍ରିଚର୍ ଅଫ୍ ଦ ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ସେଠି ଯେମିତି ଅନଫିନିଶ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ କହୁଥିଲେ ଏଠି ସେମିତି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀଟା ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନଟ୍ ହୋଲି ଏ କ୍ରିଚର୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ଯେଉଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ପୃଥିବୀ ଯାହା ଭିତରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛିଟା ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି ନଟ୍ ହୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୁହେଁ କ୍ରିଚର୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ। ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରୋଇଂ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଢ଼ୁଛି ଘଣ୍ଟାଏ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥା କହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବସିବେ ଆପଣଙ୍କର ଚେତନା ଅନେକ ବାଟକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କହନ୍ତିନି ଗୋଟାଏ ନଦୀରେ ଲୋକଟାଏ ଦୁଇଥର ମାନେ ଗୋଟିଏ ପାଣିରେ ଦୁଇଥର ସେ ଗାଧୋଇ ପାରିବନି ସେ ଗାଧୋଉ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବ କେବେ ଦୁଇଥର ସେ ଗାଧୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ ଖୋଜି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବେ ସମୟ ଅନେକ ବାଟ ଚାଲିଯାଇଥିବ ପ୍ରବହମାନ ଧାରା ତାକୁ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ ଗୋଟାଏ ପବନ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଟଚ୍ କରିବ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ରହିବ ନାହିଁ ସେ ଯାହାକୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳି ସାରିଲାଣି କେବଳ ସୋଲ୍ର ଭିଜନରେ ଯଦି କିଛି ଦେଖିଥିବେ ତାପରେ ସୋଲ୍ର ବି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ନା ସୋଲ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିବେ ବୁଝୁଥିବେ ସାବିତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ଲିମ୍ସ ଆସିଥିବ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ହୁଏତ 2 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ତା'ର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଗୁଥିବ। ଏବେ ବି ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଇଏ ଯେ ଆଜି ନୂଆ ଆଲୋଚନା କଲୁ ନାହିଁ ଜୀବନରେ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଚାପ୍ଟରଟି ଯେଉଁ ସିକ୍ରେଟ୍ ନଲେଜ୍ ଆପଣ ଆଜି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କେତେ ଶହ ଥର ଆଲୋଚନା ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କେତେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଅଛି ସେ ବାରମ୍ବାର ଆଡୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର ସିମ୍ବଲ ଡନ୍
या पढ़ुंट सिक्रेट नॉलेज केते हजार थर आलोचना होती आप कल्पना करेंगे ना प्रति थर नुआ जिन बाहर एवं आपंक सहित जहाँ आम आलोचना करूँ अध घंटा पर ठीक या बंद करदे आखि बुझे देख मुँह धोईक आसिक आउ थे आलोचना करा तार अर्थ आगे अलग कौन हो प्रभावमान धारा ताको खोजा पड़ो देखा पड़ो से तो दरकार सचेतनता दरकार जो गोटे स्तर आसी पहुँचो धीरे धीरे जी एत शीघ्र नुहे से निजक पढ़ा पड़ो किए कौन कौचे ता नुहे निजक पढ़ा पड़ो ताकू पढ़ा पड़े तो आत्मा को आसिक सजग करा पड़ो से कहते इवॉल्विंग क्रिएशन इन व्हिच मैन क्यारिंग इन हिमसेल्फ द लाइफ स्पार्क ऑफ द स्पिरिट विवर्तनशील मनीष ता भीतर विवर्तित होती किए नहीं जाऊँगी इवॉल्विंग स्पिरिट इवॉल्विंग क्रिएशन जो थे कि क्यारिंग हिमसेल्फ द लाइफ स्पार्क ऑफ द स्पिरिट नहीं कि जाऊँ स्पार्क ऑफ द एब्सोल्यूट बोलिक कहते नहीं जाऊँ चैत्य सत्ता नहीं जाऊँ जी विवर्तनशील विवर्तन हम मनीष प्रति धरिक जाऊँगी एंड प्रायर टू एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द मैटर ये जो जड़ भीतर आप सबकि धरिक रखिए जड़ को सबकि भावुं तार पूर्व किसी आत्मा चैत्य सत्ता थिला एवं आर पर से रड़टा रूपांतरित हम कि बर्तमान लगुच जड़टा जमी सबकि कहीं ना आम 10 फुट ऊपर कि 100 फुट ऊपर आम चलवा शिखी ना से भावुचे मटीटा जो सबकि आम चली पारू ना कि आप चेतना बदल से बदल आरंभ करेंगे से कहे कौन ये माटीर कौन मूल्य अच्छी 10वीं श्रेणी जी पढ़ी से कहे तृतीय श्रेणी कौन अच्छे आउ तक कहले भी से जीव कि से तार आवश्यकता था नाला कहीहनी से आवश्यकता नहीं से बेस उपर आप धीरे धीरे जाइए कि ऊपर को चलीगला आउ से तलू को मन रखिए सर मैटेरियल आपको साहाय्य करुच्ची किंतु जीवन में सेमती साहाय्य करना प्लेज द लीडिंग पार्ट तापर कहते श्राउडेड इन इग्नोरेंस अज्ञानता भितर तो बांधी रुंधी घोड़े रही द वर्ल्ड इज नॉट कॉन्शियस ऑफ इट्स ओन कैरेक्टर अज्ञानता भितर रही मुझे जुआड़ को देखुची अज्ञानता तेणु से अज्ञानता ही मो जीवन सत्य अन्य किसी मुझे देखिपारूनी इज नॉट कॉन्शियस ऑफ इट्स ओन कैरेक्टर एंड पर्पस मोर निजर चरित्र कौन मोर उद्देश्य कौन मोर लक्ष्य कौन कौन पर आसी किसी ना सबूक इग्नोरेंस सबूक इग्नोरेंस मुझे किसी बुझीपारूनी एरनियस इग्नोरेंस पर्पस अच्छी कौन मुझे जानी ना लक्ष्य कौन कहीपर नॉट द अवेयर ऑफ द राइट सिग्निफिकेंस ऑफ मैन कौन पाई मु किए से कौन पाई आसी मो जन्मर सार्थकता कौटी मो जन्मर वास्तवता कौटी मु किछि बुझी ना किछि भी बुझी ना बुझीबार प्रयास भी करी ना जदि बुझीबार प्रयास करि थांता बुझी थांती ताले जीवन अर्थ होई थांता सेही जिंस प्रयास करिबा पाई जानिबा पाई चालिबा पाई निजको आविष्कार करिबा पाई निजको खोजिबा पाई निजको बुझेई दबा पाई भगवान आम कौन कर ना यही गोटे जगह रखी बसिक भाव आदि भाव मुझे पूर्ण हो गला तो जीवे ना जदि भाव मुझे सबकि पाईगले आ खोजे कहीं मुझे सबकि यही कथा जब भावे अहंकार तो मुझे घारी गली मोर तो आउ कौन आउ आवश्यकता अच्छी से कौन कर हिज इज ए स्पिरिट इन द अनफिनिश्ड वर्ल्ड आ जो पृथ्वीटा नो जे नट जानी नहीं निजे कौन एंड कैंट नो इट सेल्फ जमा जापर भी जानी नहीं कि निजक भी जानी से भाई हूँ अनफिनिश्ड वर्ल्ड निजक जान आत्मा को जान आगे जीव आ कौन ना अनफिनिश्ड फिनिश्ड आड़ को अनफिनिश्ड फिनिश कौन गोटे दिन जाइए तापाई कौन करेंगे जो साधना करुँच जो बटे जाऊँच से जिनस जमी प्रभु करी जाऊँ गोटे दिन कौन सरीगला पुणी काली आम आउ गोटे धारा को जावा तार पर स्टेप को जावा समय आह्वान वार्ता को विराम देवार समय आसिक पहुँची आसंता काली यही समय पुनर्बार देखा वंदे मातरम धन्यवाद गुड नाइट।